નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ગજેન્દ્ર પટેલ અને આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ ખેરવા ક્લાસીસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજથી આપણે ધોરણ 10 ગણિત મેથેમેટિક્સ સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક બંને માટે આજે આપણે આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કર્યા છે। તો મિત્રો, આજે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। तो मित्रों, धोरण 10 माटे वीडियो केम स्टार्ट कर्या तो धोरण 10 नी संख्या वधु होय अने बीजू गणित में बहु बधाने प्रॉब्लम्स होय छे એટલે આપણે વિડિયો સ્ટાર્ટ કર્યા છે। એકદમ ધ્યાનથી મિત્રો વિડિયો જોવાના, તમને બધી જ ખબર પડી જશે। મિત્રો, કયા કયા દાખલા આઈએમપી છે એ પણ આપણે તમને કહીશું અને બીજું બોર્ડની પરીક્ષામાં મોસ્ટ આઈએમપી દાખલા પણ આપણે તમને આપीशू। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं। तो मित्रों, जे चैप्टर नु नाम जे छे वास्तविक संख्याओं, तो वास्तविक संख्याओं एटले शुं ए आपणे जोईए। एना पहेला थोड़ीक संख्याओं में लखेली छे ए जोई लीए। तमे आगळ पण आ संख्याओं धोरण 9 में भण्या हशो। तो n बराबर 1 2 3 4 5 एम असंख्य सुधी। तो आवी संख्याओं ने शू कहेवाय? तो ए बधी संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में आवशे। सामो आवशे? प्राकृतिक। अहींया मित्रों जोवा, प्राकृतिक संख्याओं में अहींया 1 थी स्टार्ट थाय। केटला? 1 थी। चलो बीजा नंबर नु जोईए। W बराबर 0 1 2 3 सेट डैश 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 असंख्य सुधी। तो एना आपणे कहीशुं पूर्ण संख्याओं। अहींया शब्द जो मित्रों पूर्ण, पूर्ण एटले पूरेपूरू। अहींया 0 खूटतुं हतुं तो अहींया 0 नो समावेश थई गयो एटले के पूर्ण थई गयो। बराबर। चलो मित्रों, नेक्स्ट जोईए। तो Z बराबर डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। मित्रों, डैश नो अर्थ शुं थाय? तो आ बाजू असंख्य संख्याओं अने आ बाजुए असंख्य संख्याओं। बराबर। तो एना आपणे शुं कहीशुं? पूर्णांक संख्याओं। शुं कहीशुं? पूर्णांक संख्याओं। पूर्णांक संख्याओनी अंदर ऋण संख्याओं, जीरो अने धन संख्याओं समावेश थाय छे। ए ज रीते मित्रों नेक्स्ट E बराबर 2 4 6 8 डैश 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 असंख्य सुधी। तो एवी संख्याओं शुं कहेवाय? युग्म संख्याओं। मित्रों, शुं कहेवाय? युग्म संख्याओं, जेने आपणे बेकी संख्याओं पण कहीए छीए। कई संख्याओं? बेकी संख्याओं। बराबर। ए ज रीते O बराबर 1 3 5 7 सेट डैश डैश असंख्य सुधी एना अयुग्म संख्याओं कहेवाय। अयुग्म संख्याओं। मित्रों, अयुग्म एटले अ एटले एकी संख्याओं। अमुक विद्यार्थीओ ना खबर होय तो अयुग्म एटले अ याद राखवानो। तो एकी संख्याओं। चलो आगळ जोईए मित्रों। P बराबर 2 3 5 7 11 13 डैश 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 असंख्य सुधी। तो एवी संख्याओं अविभाज्य संख्याओं कहेवाय। हवे अविभाज्य संख्याओं एटले मित्रों तो एवी संख्याओं जेने आपणे कोईपण संख्या वडे भागी शकीए नहीं। बीजू गुजराती में कहीए तो आ संख्याओं कोई घड़ियामां आवे नहीं। बराबर। तमे कोई घड़ियो बोलो तो आ बधी संख्याओं क्याय आवशे नहीं, एटले एना अविभाज्य कहेवाय। विभाज्य ना होय, कोई संख्या वडे भागी शकाय नहीं। चलो आगळ C बराबर 4 6 8 9 10 12 14 आ बधी संख्याओं मित्रों विभाज्य संख्याओं कहेवाय। केवी संख्याओं कहेवाय? विभाज्य। अब विभाज्य एटले आ बधी संख्याओं तमे कोई संख्या वडे भागी शको। 2 वडे 3 वडे 4 वडे आ बधी संख्याओं तमे भागी शको। बीजी रीते कहीए तो आ बधी संख्याओं जे छे ए कोई घड़ियामां आवे। जो दाखला तरीके 4 तो 2 दू 4 6 3 दू 6 8 4 दू 8 9 3 तरी 9 10 5 दू 10 12 6 दू 12 4 तरी 12। तो आने विभाज्य संख्याओं कहेवाय। कोई संख्या वडे आपणे आ बधी संख्याओं भागी शकीए छीए। बराबर। चलो आगळ शुं लखेलुं छे मित्रों? तो अहींया ध्यान आपजो मित्रों, आ बंने मोस्ट आईएमपी छे, तमारे याद पण राखवुं पड़शे। तो एवी संख्याओं जे स्वरूप में दर्शावी शकाय।
તેવી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યાઓ કહીશું। તમે આગળ સમય સંખ્યાઓ શોધી હશે, બરાબર, બે સંખ્યાઓ વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ એ જ સ્વરૂપમાં દર્શાવી ન શકાય તેવી સંખ્યાઓને આપણે અસમય સંખ્યાઓ કહીએ છીએ। તો મિત્રો આ બધી સંખ્યાઓ બરાબર એના આપણે કહીશું વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, બરાબર। અને મિત્રો આનો તમારો ફૂલ વિડીયો જોઈએ, ડિટેલ્સમાં વિડીયો જોઈએ તો હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકી દઉં છું, તો તમે ત્યાં જઈને આખો વિડીયો જોશો તો તમને વધુ ખ્યાલ આવશે। મિત્રો અંક ગણિતનું મૂળભૂત પ્રમેય, તો મિત્રો આ મૂળભૂત પ્રમેય શું કહેવા માંગે છે? આ થિયરી છે મિત્રો, બરાબર। આપણે જોઈએ પરીક્ષામાં કોઈ વખત પૂછાતી હોય છે, તો શું કહેશે? દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેના અવયવોના ક્રમને અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય રીતે દર્શાવી શકાય છે। તો મિત્રો આ જે વિભાજ્ય સંખ્યા હોય, કોઈ પણ વિભાજ્ય સંખ્યા લઈ લો, એના તમે અવયવો પાડો અને એ અવયવો પાડીને એ જે ક્રમ હોય એના આપણે અવગણવાના અને તમે આડા અવરા પણ તમે લખી શકો, પણ કેવા? ગુણાકાર તરીકે જ લખવાના। તો હું તમને દાખલા તરીકે એક સંખ્યા લઈને બતાવું। તો દાખલા તરીકે માની લો કે 210, કેટલા? 210। તો 210 ના તમે ભાગ પાડો અવિભાજ્ય અવયવની રીતે, તો આપણે એનો ભાગ પડશે 2, 3, 5 અને 7। 7 પંચું 35, 35 દુ 70, તરી 210। તો એ શું કહેશે? ક્રમને અવગણીને, એટલે આપણે કેવી રીતે લખ્યું મિત્રો? 2, 3, 5, 7, પહેલા નાની સંખ્યા, પછી એનાથી મોટી, એનાથી મોટી, એનાથી મોટી, ચડતા ક્રમમાં લખ્યું। પણ અહીંયા આ નિયમ શું કહેશે કે તમે આ રીતે ના લખો તો પણ ચાલે, તમે આ રીતે લખી શકો મિત્રો, 3, 2, 5, 7, કોઈ પણ રીતે લખવાનું। 7 આગળ લખો તમે આ રીતે, મોટી સંખ્યા આગળ લખો, નાની સંખ્યા વચ્ચે, ગમે તેમ લખો તો એના અવયવો ચાલે, વેલિડ ગણાય, સાચું જ છે, કોઈ ખોટું આપશે નહીં, પણ ગુણાકાર કરવાનો ભૂલવાનો નહીં। તો આ નિયમ એવું કહેવા માંગે છે કે તમે આ ગુણાકારને 2, 3, 5, 7 એ રીતે ના લખો, ક્રમમાં ના લખો તો પણ ચાલે, આડા આવરા પણ તમે લખી શકો। 7 પહેલા, 2 પછી, 5, ગમે તે આડા આવરા લખો, કઈ જ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં, આ સાચું જ ગણાય। આ કેવું ગણાય મિત્રો? સાચું જ ગણાય। અવિભાજ્ય અવયવીકરણ, તો મિત્રો અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કોને કહેવાય? તો કોઈ પણ એક સંખ્યા હોય મિત્રો, વિભાજ્ય સંખ્યા, અને તમે એના એવા અવયવો પાડો કે એ અવયવ કેવા હોય? અવિભાજ્ય। તો એ સંખ્યાને આપણે શું કહીશું? અવિભાજ્ય અવયવીકરણ। મિત્રો આ રીતે તમે જ્યારે લખો 210 ના તમે આ રીતે ભાગ પાડો, 2, 3, 5, 7, તો આ જે ભાગ પડે મિત્રો, આ 2, 3, 5, 7, અને એને પાછું ગુણાકાર સ્વરૂપે લખવાનું, તો આ જે સ્વરૂપ છે ને મિત્રો, આ જે સ્વરૂપ, એને અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કહેવાય। તમારા બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય કે 210 ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે અવયવ પાડો, તો તમારે આ રીતે અવયવ પાડવાના, હું તમને શીખવાડીશ, બરાબર। તો અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપ, એટલે કે આ રીતે સ્વરૂપના આપણે અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કહીશું। આપણે દાખલા જોવાના જ છે, બરાબર। ચલો ગુસા, તો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કહીશું, આના પણ દાખલા આપણે જોવાના છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય જ છે। લસા, લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, મિત્રો અહીંયા જો અવયવ, અહીંયા અવયવી, આના બંનેના દાખલા જોવાના છે, પૂછાય જ છે। ચલો એક સૂત્ર છે જે મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર। તો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ એટલે કે ગુસા AB, આ AB એ સંખ્યાઓ છે બે, કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ લઈ લેવાની અને એમનો ગુસા શોધવાનો, ગુણ્યા લસા AB, અહીંયા જે સંખ્યા લો એ જ સંખ્યા અહીંયા તમારે લેવાની, બરાબર। તો ગુણ્યા લસા AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ગુણ્યા B, એટલે આનો અર્થ શું થાય મિત્રો? આ એક સૂત્ર છે, MCQમાં આનો ઉપયોગ થાય, બરાબર। તો તમે AB કોઈ પણ બે સંખ્યા લેવાની, AB અલગ અલગ, તમે અહીંયા 10,
20 લઈ શકો। એનો ગુસા શોધવાનો અને એનો લસા શોધવાનો, બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો, લસાનો ગુસાનો ગુણાકાર કરવાનો અને પેલી બે સંખ્યાઓને 10 અને 20 એનો ગુણાકાર કરવાનો। તો આ બંને કેવું થશે? ઇક્વલ ટુ થશે। એ આપણે જોઈશું એક્ઝામ્પલમાં। ઓકે, ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ 1 જોઈએ આપણે। તો ઉદાહરણ 1 શું કહેશે મિત્રો? જોજો, એકદમ સરળ છે। કોઈક ધન પૂર્ણાંક n માટે 4ની n ઘાતનો છેલ્લો અંક શૂન્ય હશે કે કેમ તે નિર્ણય કરો। એટલે કે મિત્રો 4ની n ઘાત, તમે 4ની n ઘાત કરો તો જે જવાબ આવે એનો છેલ્લો અંક શૂન્ય હોય કે નહીં એ આપણે ખાલી કહેવાનું છે। તો આ એક શરત છે, છેલ્લો અંક શૂન્ય હોય એના માટેની એક શરત છે। શું કહેશે મિત્રો? જો કોઈ સંખ્યાનો અંતિમ અંક શૂન્ય હોય તો તે સંખ્યા 5 તેમજ 2 બંને વડે વિભાજ્ય હોય। એટલે કે અહીંયા જે સંખ્યા આપેલી છે એના તમે અવયવો પાડો તો એ અવયવની અંદર 5 આવવું જોઈએ, 2 આવવું જોઈએ, બરાબર। તો ચાલો આપણે 4ના અવયવો પાડીએ, બરાબર। તો અહીંયા શું આપેલું છે? 4ની n ઘાત। તો 4ના અવયવો પાડો મિત્રો, 4ના, તો 2 દુ 4 અને ઉપર n ઘાત તો ખરી, બરાબર। હવે આપણે 4ના 2 અવયવો પાડ્યા, 2 દુ 4, એમાં ક્યાંય 5 આવે છે? તો કે ના। 2 આવે છે? તો કે હા। 2 એકલા જ આવે, 5 આવતા નથી। બંને આવવું જોઈએ મિત્રો, 5 આવવા જોઈએ, 2 આવવા જોઈએ। આ રીતે માની લો કે 30 છે, 30, બરાબર। તો એના તમે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે અવયવ પાડો તો 2 પછી કેટલા થશે? 2 તરી 6, 6 પંચા 30, બરાબર। 5 તરી 15, 15 દુ 30, આ આપણે અવયવ પાડે। તો જો મિત્રો એમાં 2 પણ આવ્યા, 5 પણ આવ્યા, તો એનો આપણે ગુણાકાર કરીએ, જે સંખ્યા મળે એમાં એકમનો અંક શૂન્ય આવે છે, હા। તો એ જ રીતે આમાં પણ જો એકમનો અંક શૂન્ય લાવવો હોય તો એના અવયવોમાં 5 અને 2 હોવા જોઈએ। 2 આપેલા છે પણ 5 નથી, એનો મતલબ કે અહીંયા શું નિર્ણય કરશો? તો છેલ્લો અંક શૂન્ય નથી। અહીંયા લખવા 4ની n નો છેલ્લો અંક શૂન્ય નથી। ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય, અહીંયા પરીક્ષામાં પૂછાય અને અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તો એના તમારે શું કરવાનું? અવયવો પાડી દેવાના, અવિભાજ્ય અવયવો પાડવાના, બરાબર। અને પછી જોવાનું 5 અને 2 આવે છે, આ રીતે 5 અને 2 આવે તો છેલ્લો અંક શૂન્ય છે। અને જો 5 અને 2 એમાંથી કોઈ પણ એક જ હોય, કાં તો 5 હોય કાં તો 2 હોય, તો છેલ્લો અંક શૂન્ય નથી। ટૂંકમાં 5 આવવું જોઈએ, 2 આવવું જોઈએ। ઓકે, ઉદાહરણ 2 શું કહેશે મિત્રો? અવિભાજ્ય અવયવીકરણની પદ્ધતિથી 6 અને 20 નો ગુસા અને લસા શોધો। મિત્રો આ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ પણ એક દાખલો પૂછાશે જેનો ગુસા અને લસા શોધવાનો કીધેલો હશે અને એ પણ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતથી। તો મિત્રો આ બંને સંખ્યાના આપણે અવયવો પાડીશું। તો જો એના માટેની એક રીત છે, તો જો આપણે પહેલા 6ના ભાગ પાડી દઈએ। તો આ રીતે તમારે અવયવ પાડવાના મિત્રો, 6ના અને 20ના। આ એક અવિભાજ્ય અવયવની રીત છે, તમને આવડતી હશે। હવે જો મિત્રો આ 6 કેવી સંખ્યા? બેકી સંખ્યા। તો જો બેકી સંખ્યા હોય તો 2 વડે ભાગ ચલાવવાનો અને એકી સંખ્યા હોય તો તમારે 3, 5, 7 એમ આગળ જવાનું, બરાબર। તો જો અહીંયા શું છે? બેકી સંખ્યા, તો 2 વડે ભાગ ચલાવવાનો, એટલે કે અહીંયા 2 લખવાના અને 2 નો ઘડિયો બોલો, 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 6, 2 તરી 6। આ તમને આવડવા જોઈએ મિત્રો, ના આવડે તો શીખી લેજો। ચલો એ જ રીતે હવે 3 કેવા મિત્રો? એકી સંખ્યા। તો એકી સંખ્યા હોય તો એ આપણે 3 વડે ભાગ ચલાવવાનો,
તો 3 એકા 3 મોટી સંખ્યા હોય તો મજા આવે, આગળ દાખલા આવશે આપણે જોઈશું। ચલો 20, તો આપણે એકમનો અંક જોવાનો મિત્રો, એકમનો અંક જોવાનો। તો એકમનો અંક શું છે? 0। બેકી સંખ્યા તો 2 વડે ભાગ ચલાવવાનો। ચલો 2, તો જો મિત્રો 2 એકા 2 અને 0 એ 0 અને આમે 10 દુ 20। ચલો અહીંયા જુઓ બેકી સંખ્યા 2 વડે ભાગ ચલાવો તો 2 ભાગ ચાલશે, 2 નો ઘડિયો બોલો, 2 પંચા 10, તો 2 પંચા 10। હવે 5 અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે 5 તો 5 જ ભાગ ચાલશે, 5 એકા 5, બરાબર। તો આ એના શું થઈ ગયા? ભાગ પાડ્યા, આપણે અવયવો પાડ્યા, બરાબર। ચલો હવે આ રીતે લખવાનું આપણે। 6 ના અવયવો કયા પાડ્યા મિત્રો? 6 ના 2 અને 3, તો 2 ગુણ્યા 3 આ રીતે ગુણાકાર કરવાનું। ચલો 20 ના 2 2 5, 2 2 5, ઓકે, લખી દીધા। હવે આપણે શું શોધવાનું મિત્રો? ગુસા અને લસા શોધવાનો છે, બરાબર। હવે તમારે આના આ રીતે પણ લખી દેવાનું મિત્રો, જુઓ એ ઘાત સ્વરૂપે લખી દેવાનું, ઘાત। તો અહીંયા 2 ની સંખ્યા કેટલી? 1 જ, તો 2 ની 1 ઘાત। 3 કેટલી વખત? 1 જ વખત। ચલો અહીંયા 2 કેટલા? 2 વખત, તો 2 ની 2 ઘાત। 5 કેટલી વખત? 1 જ વખત, તો 1 ઘાત, બરાબર। આટલું આવડી ગયું। હવે જો મિત્રો આપણે ગુસા શોધીએ। પહેલા શું શોધીશું? ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ, તો લખી દો ગુસા અ, ઓકે। હવે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ શોધવા માટે શું જોવાનું મિત્રો? તો 6 અને 20 નો શોધવાનો ને, 6 અને 20 નો, તો બંનેમાં જે અવયવ હોય, 6 માં પણ અવયવ હોય, 20 માં પણ અવયવ હોય, એ લખી દેવાના, બંનેમાં હોય। તો જો અહીંયા આપણે ભૂસી નાખીએ, આ બે આમાંય છે, આમાંય છે, તો લખી દો। હવે જો 3 બંનેમાં છે ના, 5 છે ના, તો ખાલી આટલું જ લખવાનું, તો 2। આ ગુસા કેટલો આવશે મિત્રો? 2 આવશે। બીજી એવી કોઈ સંખ્યા નથી કે જે બંનેમાં હોય, બંનેમાં હોય। આપણે આગળ દાખલા જોઈશું ને એટલે વધારે ખબર પડશે। ચલો એ જ રીતે લસા, લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી। તો મિત્રો લસામાં શું કરીશું? બધા અવયવો લખી દેવાના, બધા અવયવો, પણ બંનેમાં હોય એ નહીં। આ રીતે આમાં જુઓ, અહીંયા 2 ની 2 ઘાત છે, અહીંયા 2 ની 1 ઘાત છે, બરાબર। અહીંયા પણ 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે, અહીંયા 2 ની 2 ઘાત, 2 ની 1 ઘાત, તો જે મોટી ઘાત હોય એ લઈ લેવાનું। તો આ મોટી ઘાત, તો 2 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3, 3 ની 1 ઘાત, ભલે બંનેમાં નથી પણ લેવાના, બધા અવયવો લઈ લેવાના। તો 3 ની 1 ઘાત અને 5 ની પણ 1 ઘાત, બરાબર। બધા અવયવો લઈ લેવાના। ચલો આવજો, 2 ની 2 ઘાત તો કેટલા થાય? 4, 3 ની 1 ઘાત 3, 5 ની 1 ઘાત 5, 5 તરી 15, 15 ચોક 60। તો મિત્રો લસા કેટલો આવશે? 60 આવશે। કેટલો આવશે? 60। ચલો આજ જે લસા ગુસા છે એ શોધવા માટે આપણે એક બીજી પદ્ધતિ જોઈએ। તો જો મિત્રો આ રીતે પણ તમે શોધી શકો, બરાબર। ચલો 6 ના ભાગ પાડી દેવાના, બરાબર। 2 એ 3, 3 એ 1। ચલો એ જ રીતે 20 ના ભાગ પાડી દો, 2 એ 10, 2 એ 5, 5 એ 1, બરાબર। હવે આની અંદરથી આપણે ખાલી શું શોધીશું? ગુસા શોધીશું। તો 6 ના ભાગ કયા? 2 અને 3। 20 ના ભાગ કયા મિત્રો? 2 2 અને 5। તો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ। હવે આટલા સુધી તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો, અહીંયા આપણે જોયું એટલે આટલા સુધી ખ્યાલ આવ્યો। તો મિત્રો ગુસા શોધવા માટે શું કરવાનું? બંનેમાં હોય, આ બંનેમાં હોય લઈ લેવાના અવયવ। તો આ 2 જે છે એ બંનેમાં છે, તો ગુસા થઈ ગયો 2। લસા શોધવા માટે શું કરવાનું મિત્રો? તો 6 અને 20
આ બંનેના સાથે અવયવ પાડવાના. જે તમે અહીંયા અલગ અલગ અવયવ પાડ્યા એ રીતે અહીંયા શું કરવાનું, એક સાથે અવયવ પાડવાના. કેવી રીતે જો તો બે 6 માં કેટલા ભાગ પડે, તો 2 તરી 6, 2 તરી 6 અને 20 માં 2 10 20, 10 દુ 20. સરળ છે મિત્રો. જો તમે મહેનત કરશો થોડી, 2-3 એક્ઝામ્પલ ગણશો તો આ રીત પણ સરળ છે. આ ગણવી હોય તો આ બેસ્ટ છે. આ એકમાં પૂરું થઈ જાય. અહીંયા તમારે આના અવયવ પાડવા પડે, આના પણ પાડવા પડે, બરાબર. પણ આ એક મેથડ છે તો હું તમને શીખવાડું. તમારે આ રીતનો ઉપયોગ કરવો હોય તો આ રીતનો જ ઉપયોગ કરવાનો, બરાબર. પણ આ તો હું તમને જસ્ટ શીખવાડું છું. ચલો હવે શું થશે મિત્રો, બે ભાગ પાડીએ તો 2 નો ઘડિયો બોલો તો 3 ના આવે તો એમના એમ લખી દેવાના. પણ 2 નો ઘડિયો બોલો તો 2 પંચા 10. ચલો હવે મિત્રો 2 ભાગ ચાલશે ના, 3 ભાગ ચાલશે. તો 3 ભાગ ચલાવો, 3 એકા 3, 5 એમના એમ આવશે કારણ કે 3 ના ઘડિયામાં 5 ના આવે. તો 5 ભાગ ચલાવો તો 1 એમના એમ, 5 એકા 5 એકા 5. તો અહીંયા લસા લેવાનો, લસા બરાબર. આ બધા અવયવો લખી દેવાના. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5, 2 દુ 4, 4 તરી 12, 12 પંચું 60. આના જેવું કશું કરવાનું નહીં, બરાબર. ત્રીજી રીત જોઈએ મિત્રો. તો આ રીતે ભાગ પાડવાના તમારે 6 અને 20 ના, બરાબર. ચલો કઈ સંખ્યા વડે ભાગ પડશે, 2 વડે, બરાબર. તો 2 તરી 6 અને 2 ગુણ્યા 10 એટલે 20, બરાબર. 3 દુ 6 અને 10 દુ 20. હવે આગળ જોઈએ મિત્રો. તો 2 વડે ભાગ ચલાવવા જઈશું તો અહીંયા ભાગ ચાલશે ના, નહીં ચાલે, બરાબર. તો આને ભૂસી નાખવાનું. 3 દુ 6, 10 દુ 20. અહીંયા જો મિત્રો, અહીંયા પણ ભાગ ચાલ્યો, અહીંયા પણ ભાગ ચાલ્યો. આગળ દાખલો ગણવા જઈએ છીએ તો ભાગ ચાલતો નથી. તો અહીંયા તમારે પહેલા લખી દેવાનું ગુસા. જેટલા સુધી બંનેમાં ભાગ ચાલે, બધી સંખ્યાઓમાં આ સંખ્યા વડે ભાગ ચાલતો હોય તો એને કહેવાય ગુસા. આ એકદમ શોર્ટ ટ્રીક છે, બરાબર. હવે આગળ દાખલો ગણવાનો. 2 ભાગ અહીંયા ચાલતો નથી, એમને એમ મૂકી દેવાનું. અહીંયા 5 દુ 10. હવે 3 એકા 3, 5 એમના એમ. ચલો 5 1, બરાબર. તો હવે તમારે લસા લઈ લેવાનો. બસ આના જેમ જ 2 2 3 5, 2 2 3 5, 5 તરી 15, 15 દુ 30, 30 દુ 60. જો મિત્રો મેં તમને 3 રીતે ગણાવ્યું. અહીંયા એકદમ શોર્ટ ટ્રીક છે, પણ આ તમને ના ફાવે, આ ટ્રીક ફાવે, આ ટ્રીક ફાવે. જે પણ ટ્રીક તમને ફાવતી હોય એ રીતે તમે દાખલા ગણી શકો. આપણે આ રીતે દાખલા ગણીશું, બરાબર. કે એક જ દાખલાઓમાં આપણે બધું કરી શકીએ. ચલો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ 3 જોઈએ મિત્રો. શું કહે છે, 96 અને 404 નો ગુસા અવિભાજ્ય અવયવની રીતે મેળવો અને તે પરથી તેનો લસા શોધો. મિત્રો અહીંયા આપણે 96 અને 404 નો પહેલા ગુસા શોધી કાઢીએ, બરાબર. તો એના માટે આપણે શું કરીશું, અવિભાજ્ય અવયવની રીતે જ શોધવાનું છે, બરાબર. તો ચાલો 96 ના ભાગ પાડીએ આપણે, બરાબર. ચલો શું જોઈશું, બેકી સંખ્યા. તો 2 વડે ભાગ ચલાવીશું, 2 વડે, બરાબર. ચલો 2 નો ઘડિયો બોલો 9 આવું ત્યાં સુધી. 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 6, 2 ચોગ 8, 2 પંચા 10 વધી જશે તો 2 ચોગ 8. અહીંયા તો 9 છે, 2 ચોગ 8, અહીંયા 9. એક સંખ્યા વધી મિત્રો તો અહીંયા મૂકી દો, બરાબર. 1 અને 6 16 ગણવાના. કેટલા, 16. તો 2 અઠ્ઠાના 16. ઓકે, આ રીતે 2 અઠ્ઠા 16 તમને આવડવું જોઈએ. આ એક મિત્રો શું છે, ભાગાકાર જ છે. જો આ રીતે 96 ભાગ્યા 2, 2 ચોગ 8. આ જે 1 હતો એ 1 આપણે અહીંયા મૂક્યો, ઉપરથી 100 ઉતાર્યા 16. 2 અઠ્ઠા 16, 0.
48 जवाब आयो 48 आई गया। चलो 2 वडे भाग चलाइए फरी पाछो कारण के बेकी संख्या छे तो 2 दू 4 2 चौग 8। चलो फरी केटला वडे भाग चालशे मित्रों 2 वडे केम अहींया बेकी संख्या छे तो 2 वडे शुं थशे 2 एका 2 2 दू 4। फरी पाछुं बेकी संख्या 2 वडे भाग चालशे तो 2 नो घड़ियो बोलो 2 एका 2 2 दू 4 2 तरी 6 2 चौग 8 2 पंचा 10 2 छंग 12 2 छंग 12। चलो 2 केटला आवशे 3 2 तरी 6 अब 3 तो 3 तो एकी संख्या पोते भाग चालशे 3 एका 3। चलो हवे 404 ना भाग पाड़ीए बराबर 404। चलो मित्रों ये बेकी संख्या 2 वडे भाग चालशे। चलो मित्रों 2 वडे 2 दू 4 2 दू 4 0 2 दू 4। ओके चलो आगे हजू 2 वडे भाग चालशे कारण के बेकी संख्या एकम नो अंक बेकी संख्या तो आखी संख्या बेकी एकम नो अंक एकी संख्या तो आखी संख्या एकी संख्या। चलो 2 वडे भाग चलाइए तो शुं आवशे 2 एका 2 0 2 एका 2। हवे ये शुं आवशे मित्रों 101 कया घड़ियामां आवे तो कोई घड़ियामां ना आवे कारण के 101 तो अविभाज्य संख्या छे तो ये 101 लखी देवाना मित्रों 101 एका 101 बराबर। हवे आपणे शोधवानुं छे गुसा। ओके एना उपरथी लसा तो गुसा शोधवा माटे शुं करीशुं मित्रों आपणे 96 ना अवयव लखी दो 2 2 2 2 2 केटली वखत 1 2 3 4 5 तो 1 वखत 2 वखत 3 वखत 4 वखत 5 वखत बगड़ा अने 1 वखत तगड़ो। चलो 404 ना लखी काढो अवयवो 2 2 2 वखत बगड़ा और 1 वखत 101। ओहो चलो हवे आपणे लखीशुं गुसा गुरुत्तम सामान्य अवयव। तो मित्रों गुसा केवी रीते शोधीशुं तो बंनेमां होय बराबर बंनेमां होय तो आ एक बगड़ो लखी दो। चलो फरी आ बगड़ो बंनेमां छे लखी दो। हवे कोई संख्या बंनेमां छे ना तो नहीं लखवानी तो 2 दू 4 तो गुसा थशे 4। हवे शुं कहेशे मित्रों अने ते परथी तेनो लसा शोधो तो पेलुं सूत्र तमने याद छे मित्रों आ रीते आपेलुं आपणे याद छे ने गुसा AB गुण्या लसा AB इज इक्वल टू A गुण्या B। आ सूत्र में तमने लखायेलुं मित्रों याद छे ने। चलो मित्रों हवे शुं शोधवानुं छे आपणो लसा तो आमांथी लसानुं सूत्रनो करता बनावीए तो लसा A अने B A एटले मित्रों 96 केटला 96 अने B एटले 404। ओके लसा इज इक्वल टू A अने B तो A केटला 96 B केटला 404 भाग्या गुरुत्तम सामान्य अवयव गुरुत्तम सामान्य अवयव कोनो A अने B A एटले केटला 96 B एटले 404। ओके चलो आपणे शुं कर्युं लसा शोधवानो हतो एटले आ सूत्रनी अंदरथी लसानुं सूत्र बनाव्युं एटले के आ संख्या अने एना नीचे शुं आई जशे गुसा। चलो 96 गुण्या 404 एमना एम राखवाना छे भाग पाडवाना नथी। गुसा केटलो आव्यो मित्रों 4 तो नीचे लखी दो 4 बराबर। हवे जो 4 एका 4 0 4 एका 4 तो 96 गुण्या 101 बराबर। हवे आ बंनेनो गुणाकार करो तो 96 गुणाकार आवे केटलो मित्रों 96 तमे आ गुणाकार करी जोजो बराबर। चलो कराई दऊं तमने 101 गुण्या 96। ओके चलो एकमनी 0 9 एका
નવા 9 ગુણ્યા 0 0 9 એકા નવા ચલો હવે 6 નો વારો આવ્યો 6 એકા 6 6 ગુણ્યા 0 0 6 એકા 6 ઓકે 6 9 6 9 આવી ગયો છન્નું છન્નું તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ દાખલો ગણી શકીએ જો આવડી ગયું હોય તો ઓકે ના આવડ્યું હોય તો ફરીથી વિડીયો જોઈ લો ચલો મિત્રો ઉદાહરણ 4 જોઈએ શું કહે છે અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી 6 72 120 નો ગુસા અને લસા શોધો મિત્રો અહીંયા આપણે 6 72 120 નો લસા અને ગુસા બંને શોધવાનું છે તો આપણે અવિભાજ્ય અવયવની રીતનો ઉપયોગ કરીને ગણીએ ચલો 6 ના અવયવ પાડી દો પહેલા તમને બધાને આવડે છે 2 વડે ભાગ ચાલશે 2 3 2 તરી 6 3 એ 1 ઓકે ચલો એના પછી 72 જો મિત્રો દેખાય છે ને તમને ના હોય તો તમે બુક લઈને બેસજો ચલો 72 72 ના ભાગ પાડીએ ઓકે ચલો અહીંયા જોવો છેલ્લો અંક એકમનો અંક બેકી સંખ્યા તો 2 વડે ભાગ ચલાવીશું તો 2 તરી 6 2 તરી 6 એક વધ્યું 12 તો 2 છંગ 12 અને આમે તમને ખ્યાલ આવી જાય 2 ભાગ ચલાવો એટલે 36 દુના 72 चलो 2 भाग चलाइए कारण के बेकी संख्या 6 बेकी संख्या એટલે 2 भाग चलावવાનો तो 2 એકા 2 ये 3 એક વધ્યું 16 तो 2 અઠ્ઠા 16 અને આમે 18 દુ 36 18 દુ 36 चलो હજુ 2 ભાગ ચાલશે કારણ કે બેકી સંખ્યા છે તો 2 9 2 નવા 18 चलो 9 શું કેટલા ભાગ ચાલશે મિત્રો 3 ભાગ ચાલશે તો 3 તરી 9 3 તરી 9 3 1 3 એકા 3 જો મિત્રો 3 એકા 3 ચલો એના પછી 120 ના ભાગ પાડીએ ઓકે ચલો એકમનો અંક બેકી સંખ્યાઓ કઈ મિત્રો 0 2 4 6 8 10 આ બધી બેકી સંખ્યાઓ 1 3 5 7 આ બધી એકી સંખ્યાઓ બરાબર બેકી સંખ્યા તો 2 જ ભાગ ચલાવવાનો બીજી કોઈ સંખ્યા લેવાની નહીં 2 ભાગ ચલાવીએ તો શું થાય મિત્રો તો 2 છંગ 12 2 છંગ 12 0 એમ ના એમ ચલો ફરીથી 2 ભાગ ચલાવીશું तो 2 તરી 6 0 એમ ના એમ ફરીથી 2 ભાગ ચાલશે તો 2 એકા 2 એક વધ્યો 10 5 દુ 10 એટલે કે 15 દુ 30 ચલો હવે 15 આ જે એકમનો અંક છે મિત્રો એકી સંખ્યા તો કેટલા વડે ભાગ ચાલશે તો પહેલું આપણે 3 લઈ લેવાના કેટલા લઈ લેવાના 3 શું 3 એ ભાગ ચાલશે 15 3 ના ઘડિયામાં આવે તો હા 3 5 15 પણ બીજી એક રીત છે મિત્રો આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો 1 + 5 કેટલા 6 આ 6 3 ના ઘડિયામાં આવે 3 દુ 6 તો 15 આવે આ રીતે મિત્રો એક આની ચાવી કહેવાય અહીંયા જે સંખ્યા આપેલી હોય એનો સરવાળો કરી દેવાનો આ રીતે અને જે જવાબ આવે એ 3 ના ઘડિયામાં આવતો હોય તો આ સંખ્યા પણ 3 ના ઘડિયામાં આવે એટલે કે આ સંખ્યા 3 વડે ભાગી શકાય તો ચલો 3 ભાગ ચલાવીએ તો 3 એકા 3 3 દુ 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 પંચા 15 ચલો 5 તમને બધાને ખબર છે 5 1 ઓકે ચલો મિત્રો હવે આ 3 ના અવયવો આપણે અહીંયા લખીશું ક્યાં લખીશું અહીંયા મસ્ત જગ્યા છે એટલે લખી કાઢીએ ચલો 6 ના અવયવ લખાવો મને 2 ગુણ્યા 3 ચલો 72 ના અવયવ લખાવો 2 2 2 2 2 કેટલા બગડા 3 બગડા અને તગડા કેટલા 2 તગડા 1 અને 2 ચલો 120 ના અવયવ લખી કાઢીએ ચેલા બગડા છે ભાઈ 1 2 3 બગડા છે 3 બગડા સરસ અને તગડા કેટલા 1 તગડો પાંચડા કેટલા 1 પાંચડો ઓકે હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું
અહીં એક બીજું લખી કાઢીશું આ ગુસા માટે આ શાના માટે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ માટે અને આ શાના માટે લસા માટે જો મિત્રો તમારે આ રીતે જ લખવાનું મજા આવશે બરાબર એકદમ સરળ ચલો ગુસામાં શું યાદ રાખવાનું બધામાં હોય આમાંય હોય આમાંય હોય આમાંય હોય તો એવી કઈ સંખ્યા તો જો આ બગડો 3 માય છે ઓકે ગુણ્યા ચલો તગડો આમાંય છે આમાંય છે આમાંય છે ઓકે ડન હવે અહીંયા તો કશું વધ્યું જ નથી તો આ બંનેમાં હોય એવું લઈ શું કરવાનું આપણે શું કીધું ગુસા એટલે 6 માં 72 120 3 માં હોય એવી સંખ્યા તો આ 2 જ હતી અહીંયા તો કશું નથી પૂરી વાત ચલો 3 દુ 6 ઓકે ગુસા પૂરો ચલો હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો લસામાં તો અહીંયા શું કરીશું ઘાત લખી કાઢીશું તો 6 ની જો મિત્રો 2 ની પણ એક ઘાત 3 ની એક ઘાત ઓકે ચલો 72 માટે શું કરીશું 1 2 3 2 ની કેટલી ઘાત 3 3 ની કેટલી ઘાત 2 ઘાત ચલો 120 માં શું થશે 1 2 3 બગડા કેટલા 3 તગડા કેટલા 1 પાંચડા કેટલા 1 ઓકે ચલો હવે શું કરીશું તો અહીંયા પહેલા તો બગડાને પકડીશું બગડો ઓકે મોટી ઘાત લેવાની 2 ની 3 2 ની 3 2 ની 1 તો મોટી ઘાત કઈ 2 ની 3 ચલો હવે તગડો બરાબર તગડાની મોટી ઘાત કઈ આઈ રે 3 ની 2 ઘાત ચલો હવે પાંચડો પાંચડાની તો એક જ ઘાત છે ઓકે ચલો હવે આનું સાદુરૂપ આપી દો 2 ની 3 ઘાત એટલે 8 3 ની 2 ઘાત એટલે 9 અને 5 એમના એમ 9 8 72 ગુણ્યા 5 મિત્રો ગુણાકાર તમે ગમે તે રીતે કરી શકો 5 દુ 10 5 દુ 10 7 પંચું 35 ને 1 36 તો આપણો જવાબ આવ્યો 360 તો લસા કેટલા 360 ગુસા કેટલા 6 તો મિત્રો આ તો હું તમને સમજાવવા માટે ધીમે ધીમે લખું છું અને તમને સમજાવું છું બાકી તમારે તો એકદમ ફાસ્ટ કરી દેવાનું આ વસ્તુ અહીંયા તમારે લખી જ કાઢવાની જોડે બરાબર તો એકદમ સરળતાથી ખબર પડી જશે આ તમારે જે ગુણાકાર કહેવાય એ તમે તમારી રીતે કરશો તો ચાલશે ઓકે જો મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરો તમારા મિત્રોને શેર કરો કમેન્ટ કરો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો જય હિન્દ